ओम शांति 8 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुमे माने देही अभिमानी हो जाओ तेबे सबु रोग समाप्त होइजिब एवं तुमे दुई मुकुटधारी स्वर्गर मालिक होइजिब। आजिर प्रश्न, बाबांका सम्मुखरे केउ संतान माने बसिबा उचित? बाबांका सम्मुखरे केउ संतान माने बसिबा उचित? उत्तर, जेउमानंको ज्ञानर नृत्य करिबा अर्थात ज्ञानर चिंतन मंथन करिबा जଣା अछि। ज्ञानर नृत्य करुथिबा संतान माने जेतेबेले बाबांका सम्मुखरे थांती सेतेबेले बाबांकर मुरली मध्य सेहिपरि चलिथाए। जदि केही सम्मुखरे बसी इयाडे सियाडे चाहुथिबे तेबे बाबा जानी थांती जे एही संतान किछि भी बुझु नाही। बाबा ब्राह्मणी मानंकु मध्य कुहंती जे तुमे काहाकु एठाकु नेई आसीछ, जे कि बाबांका सम्मुखरे बसी मध्य हाई मारुछि। पिलामानंकु तो एपरी बाबा मिलिछंती जाहाकि खुशीरे नृत्य करिबा उचित। गीत, दूर देश का रहने वाला आया पराये देश में। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत शुणिले संतान माने जानुछंती जे रुहानी बाबा जाहाकु आमे मने पकाई आसीछु, दुख हर्ता सुख कर्ता अथवा तुमे माता पिता पुनर्बार आसी आमको अपार सुख दिय। आमे एबे दुखरे अछु। एही सारा दुनिया दुखी होई जाइछि काहीकिना एहा हेउछि कलिजुगी पुरुणा दुनिया। पुरुणा दुनिया अथवा पुरुणा घरे एते सुख मिली न थाए जेते नुआ दुनिया नुआ घरे मिली थाए। तुमे संतान माने जानिछ जे आमे विश्वर मालिक आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु। आमे ही 84 जन्म नेइछु। बाबा कहउछंती, पिला माने तुमे निजर जन्म को जानि नाह, केते जन्म पाठ करिछ। मनुष्य माने भावुछंती 84 लक्ष पुनर्जन्म हुए। गोटिए गोटिए पुनर्जन्म केते वर्षर होई थाए। 84 लक्ष हिसाबरे सृष्टि चक्र तो बहुत बड़ होई जिव। तुमे माने जानिछ जे आम आत्मा मानंकर पिता आमको पाठ पढ़ाइबाको आसिछंती। आमे मध्य दूरदेशर निवासी अटु। आमे केही एठिकार निवासी नुहे। एठाकु आमे अभिनय करिबाकु आसिछु। बाबांकु मध्य आमे परमधामरे मने पकाउछु। वर्तमान एही परदेशकु आसिछंती। शिवंकु ही बाबा बोली कहुछु। रावणकु बाबा बोली कुहाजिब नाही, भगवानंकु बाबा कुहाजिब। बाबांकर महिमा अलगा। पांच विकारर कण केही महिमा करिबे कि? देह अभिमान तो बहुत बड़ बेमारी अटे। देही अभिमानी हेले कौनसी बेमारी रहिब नाही एवं आमे विश्वर मालिक होइजिबु। एही सबु कथा तुम बुद्धिरे अछि। तुमे जानिछ जे शिव बाबा आम संतान मानंकु पाठ पढ़ाउछंती। अन्य जेउ सबु सत्संग रहिछि सेठारे एपरि भाबिबे नाही जे आमको बाबा बसी राजयोग शिखाइबे, राजत्वर अधिकारी करिबा पाई पाठ पढ़ाइबे। राजा करिबा पाई तो राजा ही दरकार ना। डाक्तर माने डाक्तरी पाठ पढ़ाई निज भली डाक्तर कराई थांते। अच्छा, दुई मुकुटधारी करिबा वाला केउठारु आसीबे? जे कि आसी आमको दुई मुकुटधारी कराइबे। सेथिपाई मनुष्य माने दुई मुकुटधारी श्रीकृष्णंकु करि देइछंती। किंतु श्रीकृष्ण किपरि पाठ पढ़ाइबे? तेबे निश्चित बाबा ही संगम जुगरे आसीथिबे, आसी राजत्व स्थापन करिबे। बाबा किपरि आसुछंती एही कथा तुममानंक व्यतीत आउ काहारी बुद्धिरे नथिब। दूर देशरु बाबा आसी आमको पाठ पढ़ाउछंती, राजयोग शिखाउछंती। बाबा कहुछंती, मोर कौनसी आलोकित बा रत्न जड़ित मुकुट नाही। से केबे हेले राजत्व प्राप्त करि न थांते। स्वयं दुई मुकुटधारी हेउ नाहांती, अन्य मानंकु करुछंती। बाबा कहुछंती,
ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଭାରତବାସୀ ଧନବାନ ଥିଲେ, ଏବେ ରଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛ ଏବଂ ତୁମକୁ କରିଲାବାଲା ମଧ୍ୟ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯିଏ ଯେପରି ହୋଇଥିବେ ସେହିପରି ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିଁ କରାଇବେ। ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥୀ, ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ଅମୁକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ମତିଭ୍ରମ କରାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁନାହଁ, ତେବେ ତୁମେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ଅନୁଗାମୀ ସିଏ ଯିଏକି ତୁରନ୍ତ କପଡ଼ା ଓହ୍ଲାଇ କୌପିନି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ବିକାର ଆଦିର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛ, ତେବେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି କିପରି କହୁଛ? ଗୁରୁଙ୍କର କାମ ତ ହେଲା ସଦ୍ଗତି କରିବା। ଗୁରୁ ଏପରି ତ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତ ସିଏ ନିଜେ ଗୁରୁ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ତୁମର ଘର ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଧାମ ଅଥବା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଆତ୍ମାକୁ ନିରାକାରୀ ସୋଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶରୀର 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପରମଧାମ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ। ସେଠାରେ ବହୁତ ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସେହି ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏହା ଏକ ନାଟକଶାଳା ଅଟେ, ଯେଉଁଠାକୁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏହି ନାଟକଶାଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଆଦି ବତୀ ସବୁ ରହିଛି। କେହି ଗଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଏହି ନାଟକଶାଳା କେତେ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଦି ଏତେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ନ ଫେରିଲେ ପୁଣି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଅଥବା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତ କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ରକେଟ୍। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ରକେଟ୍ ସଦୃଶ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା କେତେ ଛୋଟ ରକେଟ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ତାରାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ତୁମେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଉପରୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଆତ୍ମା ତ ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କାହାର କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଲଣ୍ଡନରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ନା। ପିଲା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଗଲା ନା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଗଲ। ତେବେ ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିଲେ ବାରିଷ୍ଟର ହେବେ। ଏଠାରେ ତୁମେ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଯଦି ପାସ୍ ହେବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବ। ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ତ ସର୍ବଦା ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ହେ ପରମ ପିତା କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ସିଏ ପରମ ପିତା,
ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଥିବ ନା। ଅଭିନୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଆସି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବା ଉଚିତ। ବାବା ଏହି ପରଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୂର ଦେଶର ନିବାସୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୂର ଦେଶର ନିବାସୀ ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାକୁ ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପରଦେଶର ଅର୍ଥ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଦେଉଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମକୁ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ପରଦେଶକୁ ପର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛି। ଏହି ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶିବ ନୁହେଁ, ମୋତେ ତ ଲେଖରାଜ କହୁଥିଲେ। ସମର୍ପଣ ହେବା ପରେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ରଖିଦେଲେ। ଏହାଙ୍କ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। 84 ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଦୁନିଆରେ ତ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ମନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ସବୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି। ମାୟା ତୁମକୁ କେତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ପତନ କଳାରେ ଆସି ତୁମେମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆରୋହଣ କଳାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖିଆଲ କର, ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଶୋଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଶୋଇଯାଅ। ତେବେ ଦେଖ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ତୁମେ ବହୁତ ଆରାମରେ ଚାଲିଯିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ହଁ, ବିନ୍ଦୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯିବ। ଯେପରି ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ନା, ଏପରି ନୁହେଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁଣି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ସାକ୍ଷାତକାରରୁ କିଛି ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ମୀରାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ତେବେ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲେ କି? ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ। ବାବା ଧ୍ୟାନରେ ଏତେ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି।
କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ନା। ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବାକି ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ତ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ବାକି ତୁମର ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଏତେ ଗାୟନ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଭାରତକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେଉଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା। ଏବେ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବାବା ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ନା। ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟର ସୌଖିନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ସେମାନେ ହାଇ ମାରିବେ। ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଇଏ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ। ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ତୁମେ କାହାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛ? ଯିଏ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେବ। କହିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ନା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ନା ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁରଲୀ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପକାଉଥାଅ। ବାବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଶୋଇଯାଅ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଯୋଗ ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନ ଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କେହି ତ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତିଧାମର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ କେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାସ କରୁଥିଲେ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ, ମୋତେ କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କେତେ କଥା ବୁଝିଗଲଣି। ତୁମେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା। ଯୋଦ୍ଧା ନାମ ଶୁଣି ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତରବାରୀ, ଧନୁ ଆଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯୋଗବଳର ଯୋଦ୍ଧା ଅଟ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତର ଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ। କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ନା। ସେହିପରି ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରିବ। ଯେପରି ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଦଳ ବାହାରିଥାଏ ନା, ସେହିପରି ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମଶା ସଦୃଶ ଦୌଡ଼ିବେ। ବାକି ଶରୀର ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା,
ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା, ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଶୋଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବ। 2 ନମ୍ବର। 5 ବିକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ଲାସରେ ସୁସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲସ୍ୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ମହାଦାନୀ ଭବ। ମହାଦାନୀ ହେବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସେବା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମହାଦାନୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ମାଲାମାଲ କରିବା। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସୁଖ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିବ, ସେତିକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିର ଶବ୍ଦ ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ରୁ ବାହାରିଥାଏ, ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ରୂପ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାଧନ ଅଟେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ମହାଦାନୀ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କୌଣସି ବି ସମୟ ବା ଦିନ ଏଭଳି ନ ଯାଉ ଯେଉଁଦିନ ଦାନ କରିନଥିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଆତ୍ମାକୁ ଉଡ଼ିବା କଳାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଦେହ ଭିତରେ ରହି ବିଦେହୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯେପରି କର୍ମାତୀତ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପରେ ସାକାରରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ, ସେହିପରି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେହ ରହିଛି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ କରୁଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଆଧାର ନିଅ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଆରା ହୋଇଯାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବିଦେହୀ କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।